Good morning, students. Almost எல்லாருமே ஃபவுண்டேஷன் ஐ திங்க் ஸோ ரைட் ஃபவுண்டேஷன் டைரக்ட் என்ட்ரி யாராக இருக்கீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? டைரக்ட் என்ட்ரி வெரி ஃபியூ. ஓகே, ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் டைரக்ட் என்ட்ரி. ஸோ மோஸ்ட்லி ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்ன சப்ஜெக்டா ஐ எம் கோயிங் டு ஹேண்டில்? டைரக்ட் டேக்ஸ்னா என்னது? இன்கம் டேக்ஸ். Will income tax be in future after you complete CA? Will income tax be relevant for you? It all depends upon, yes sir, நீங்கள் once CA ஆகிட்டிங்கன்னா you will be also paying income tax. Mostly எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க, how to reduce tax. So you must be associated with, கண்டிப்பாக இன்கம் டேக்ஸோட தான் இருக்கணும் நீங்கள். Accountancy may be accountancy, sometimes you will be with accountancy, sometimes you may not be with accountancy, some other domainல இருப்பீங்க. But all of you one day will be paying income tax. அதுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் எல்லாமே you must know. ஸோ அதில் வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். பட் CA இன்டர் இட் வில் பி த டிஃபிகல்ட்டி லெவல் இருக்கு இல்லையா? ஸோ கொஷின் பேப்பர் செட்டிங் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும் கொஷின். ஐம் நாட் சேயிங் டஃப், நாட் மேனேஜபிள் அப்படிலாம் இல்லை, எக்ஸலண்ட்டாக செட் பண்ணுவாங்க கொஷின் பேப்பர். ஸோ தி அமௌண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் தட் யூ கெயின் ஹியர் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் இந்த SAP எக்ஸாம் அதெல்லாம் ஏறி நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி யூ கேன் டூ வெல். நாட் ஓன்லி இன்கம் டேக்ஸ் மட்டும் சொல்ல, எனி சப்ஜெக்ட் ஃபார் தட் மேட்டர் இந்த மாடரேட்லி கேட்பான். Not on this side. Repeat questions, அதே similar questions, they will not ask students. New questions, but whatever you have learned. எவ்வளோ hours ஆகும்? 140 hours. So the other subject is GST, Indirect tax, GST. So 50 marks on this side. Part A, income tax. Part B, GST. So 50-50. Once upon a time when we used to study CA 30 years back, it was like 75 marks income tax. And only, I'm talking about inter. But final, you have one exclusive paper on income tax and one exclusive paper on GST. You have others like customs, adella vera irukku final. So one next international taxation, all this you will study only in intermediate level. You will study only about students, individuals. Like you are doing business, I am a salaried person, you are selling a house, or individuals based problems. Individuals, your father earns income, your mother earns income, so you are earning income. Individuals, namalla individuals. But finally you will study companies. For Infosys kepri income, total income you will calculate. So all this we will study companies, partnership firms, all vast in the final. Plus you have international taxation வேற இருக்கு. ஸோ ஆல் திஸ் யூ வில் ஸ்டடி ஒன்லி இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபைனல். அதனால 100 மார்க்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் 100 மார்க்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் நாலேஜ் வந்து ஃபைனல். ஸோ இன்டரில் கூட லாஸ்ட் மேபி இந்த 20 இயர்ஸ் இஃப் யூ சி தி ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் தி CA இன்டர் கொஷின் பேப்பர் அப்படியே லைட் இன்க்ரீஸ். 15 years back it was different, or 10 years back it was different. We used to teach, similar problems will come, students will score exemption, they will clear and go. But now they are testing you. Case study in kononta. As if you are a CA, I have a tax problem, I will discuss with you, you have to give consultancy. Eppadi kudupinga? So what provisions, how you have understood. So all this ஒரு consultant மாதிரி ஒரு case based studies எல்லாம் இருக்கு. So அந்த case based study, அதுக்கப்புறம் case based study, அதுக்கப்புறம் MCQs, and then comes descriptive. Anyway, we will be doing in the class, students, at least 700 sums in my material. My own, I have done a lot of research, or batch, or question paper. Not now, last 3 years or 4 years. I am with this subject for 30 years. And since KS Academy started, apathlandi na sir oda irukken, KS oda irukken. So it is and students love vast irupanga. You know what sort of doubts they would have asked. Avlo CS ellame ipo neenga enna doubt ketalum previously some students would have asked me. வேற என்ன இருக்க போகிறது டவுட்ஸ்? இதே பார்த்து டேக்ஸ் பார்த்து. ஸோ வாட் எவர் டவுட்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க், ஆல்ரெடி சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் would have asked. ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி இல்லை, 10 வாட்டி 20 times கூட கேட்டிருப்பாங்க அதே டவுட்டை. ஸோ எனக்கு நியூவாக nobody is going to ask me any doubt. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு. Whatever doubt you are going to ask, I already have experienced. So I can clarify.
நீங்களும் என்ன வேணாலும் டவுட் இன்டர்ட் பண்ணி கூட கேட்கலாம். Nothing we can say, because foundation you can ask questions, you will have a lot of doubts. Foundation level நீங்க நிறைய டெஸ்ட் challenges பார்த்திருப்பீங்க. So you will have that knowledge you can develop here. Second thing, no homework adallam students, just you have to go and study, read, revise whatever we have done in the class. All 700 sums irukka material na all the 700 will be done by me in the class. Onnu kuda neenga matta 10 neenga pottu vaanga adala kadai, because whatever I teach again and again I can teach. So it gives another opportunity for me to teach you, learn. So நீங்களா போய் போட அதில் பாதி பேர் போடுவாங்க, பாதி பேர் போடவே மாட்டாங்க. அப்படி வேணாம். ஸோ ஐ வில் டூ ஆல் த சம்ஸ். இது போல் மோசமாக அப்படி தான். ஐ வில் டூ ஆல் த சம்ஸ் இன் த போர்ட். இந்த இதெல்லாம் கிடையாது, எனக்கு பவர் பாயிண்ட்லாம் கிடையாது. எவ்ரி திங் ஐ வில் பி டூயிங் ஆன் த போர்ட். யூ கேன் காப்பி, ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ரிவைஸ். Now how I have selected the problems in my என்னுடைய ஓன் மெட்டீரியல் இருக்குது, that will be shared. Already இப்போ பிரிண்டிங் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கூட, ஸோ மேபி ஒரு 1 week or 10 days they will distribute my students. You have to bring that book. Every chapter will contain how the problems are selected ன்னு சொல்லிடுறேன். How the problems are selected. The last இவ்வளோ வருஷமாக கிளாஸ் எடுக்கிறோம் இல்லையா, ஃப்ரம் த பிகினிங் பார்த்தீங்கன்னா we had some text books. அப்போல்லாம் நாங்கள் CA Institute some books, text books prescribe பண்ணுவாங்க இல்லையா CA Institute. Those books we used to select problems. I used to do. நானும் CA தானே, நானும் I was studying. அதுக்கப்புறம் all these subjects ஒரு வருஷமும் ஒரு வாட்டி நியூ ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது, அண்ட் மெயின்லி CA கொஷின் பேப்பர்ஸ். CA எப்படிலாம் கேட்குறோம். ஸோ எவ்ரி டைம் சம் ஆல்ட்ரேஷன் வில் பி தேர். இந்த சம் அவுடேட்டட் எடுத்து ட்ரெண்ட் இல்லை, ட்ரெண்ட் பேஸ்டு கிடையாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்கம் டேக்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் வில் சேஞ்ச் எவ்ரி இயர். Every year I have to study. You know, one major study I have to do. Another, next year, from April 1st onwards, Income Tax Act 2025, 1961 is gone. Income Tax Act was introduced in 1961. Old income tax, nearly 65 years old. Government wanted to replace the old act, Income Tax Act. Now, it is replaced by Income Tax Act. You know what you are going to study? 1961. Last batch. You are the last batch, 1961. ஐயோ சார், அப்போ Jan 27 அப்புறம் May 27 will it be a different? ஆமா, Income Tax Act 2025. But how சார், அப்போ என்ன சார், திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து should I final கண்டிப்பா Income Tax Act 2025 தான் when you come to final. But interla, suppose in case if I don't write மேல நான் ஏதல, if I'm going to write in suppose Jan la na edhula, if I'm going to write in May, will all change Income Tax Act 2025 ma. But the problem is first la ellam padikkanuma appadina kadayadu. Like only the section numbers they have changed. Whatever you are going to study now, even in Income Tax Act 2025, same law will apply. Only thing that has changed, section numbers. Government wanted to simplify. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். If you take 80, section 18 ஒன்று இருக்குமா, அதில் 80C, மேபி டைரக்ட் என்ட்ரி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும். 80CCC, 80CCD, 80D, DD, 80DDB, 80E, EE, EEB, GGG, GGA, GGB, GGC, JJA, JJA, அந்த மாதிரி QQB, RRB, TTA, TTB, it goes up to you. எது? செக்ஷன் 80 மட்டும். கவர்மெண்ட் இப்போலாம் அப்படி வேணாம், கொஞ்சம் ஸ்டைலில் மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஒரே 80ல் இவ்வளோ சப்செக்ஷன்ஸ்க்கு பதில் அதே மாதிரி 194, 194லேயே 194, 194A, 194B, 194BA, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194E, 194G, H, IA, IB, IC, J, இந்த மாதிரி அதுவும் T வரைக்கும் போயிடுச்சு. எது? 194. So government thought, இப்படி வேணா, we have to simplify. So what, in the over a period of 60 years, some unwanted provisions எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? So அந்த unwanted எல்லாம் been, see now remember, Income Tax Act 2025 is much simpler than Income Tax Act 1961. So what you are going to study is the old one, first up. Income Tax Act, what is the intention of the government? To simplify the act so that every layman can also understand the Income Tax Act. ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் இஸ் அ காம்ப்ளிகேட்டட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபேஸில் எவ்ரி ஆத்தர். பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கவர்மெண்ட் வாண்டட் டு சிம்பிளிஃபை. இவ்வளோ 60 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல, ப்ராக்டிக்கலாக கவர்மெண்ட் would have seen. ஸோ ஹவு டு மேக் இட் சிம்பிள், எங்கெல்லாம் அந்த டிஸ்பியூட்ஸ் வருது, எங்கெல்லாம் அந்த, ஸோ அதெல்லாம் கவர்மெண்ட் வாண்டட் டு ரெக்டிஃபை, மேக் இட் சிம்பிள் ஸோ தட் லா இஸ் வெரி சிம்பிள், எவ்ரிபடி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்படி கொண்டு வந்தது தான் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் 2025. இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃப்ரம்
in another 14-15 days. 1st April 2026 la the Income Tax Act 2025 introduce பண்றாங்க. But for your exam, whether it is May 26 இப்போ ஏதோ போகிறாங்க இல்லையா, September 26 or even Jan 27, நீங்கள் 100% நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறது, காஃபி இருக்குல்ல, ஒரு பிளாஸ்டிக் டம்ளரில் கொடுத்தா என்ன, இல்லை ஒரு கப்பில் கொடுத்தா என்ன, காஃபி வில் பி காஃபி. அதே மாதிரி தான் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் வில் பி இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் தான். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 1961 it is now become 2025, but the provisions are same. இப்போ கூட 4 lakhs மேலே போச்சுன்னா டேக்ஸ் ஒன்று 8 lakhsக்குள்ள 5%, நெக்ஸ்ட் இயர் கூட அதே தான். அபவுட் 24 lakhs earn பண்ணுறவங்க 30% டேக்ஸ் பே பண்ணணும். சேஞ்ச் ஆச்சா சார் அப்போ நெக்ஸ்ட் இயர்? இல்லை, சேம் யூ வில் ஸ்டடி. அப்போ வாட் ஐ ஷுட் டூ சார், ஒன்லி த செக்ஷன் நம்பர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச். அதனால ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் செக்ஷன் நம்பர்ஸ் மே நாட் பி இம்பார்ட்டன்ட். CA or the person who corrects the paper should not be more emphasized on the section numbers. Hey, and a section number, sorry, why you have not written section number? Sir, already section numbers are gone, sir, old, sir. By the time you write Jan 27, Income Tax Act 2025 practice la irukum. அப்போ இந்த ஓல்டு செக்ஷன் நான் தெரிஞ்சுன்னு என்ன சார் பண்ணுறது? நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் நியூ செக்ஷன்ஸ் தான் ஃபைனல் போனேன்னா. ஸோ வாட் இஸ் த பாயிண்ட்? நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் வென் நியூ செக்ஷன்ஸ், எஸ் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். ஸோ அதனால் CA Institute should not give importance to what? The section numbers, which is another only 15 days. அதுக்கப்புறம் that will go totally. அப்போ போய் Jan 27 ஏமா நீ செக்ஷன் நம்பர் கரெக்டாக? பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நார்மலி they will ask, சார் என்னென்ன செக்ஷன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் I should remember, sir? What are more important section? Section numbers in email not important. Income Tax Act 1961 is going to go. So don't give a lot of importance to section numbers. Simply ignore. ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு new section numbers when you study later, suppose final section numbers will be very important. So at the moment, now even practicing chartered accountants who are in practice for 30 years, they have to study. அவங்களுக்கும் டெஸ்ட் தான். இப்போ என்ன கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, நீங்க எப்படி சார் அடாப்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் ப்ரிப்பரேஷன். இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் இப்போ இந்த பேரக்லாம் வாங்கி ஓல்டு செக்ஷன், நியூ செக்ஷன், ஓல்டு செக்ஷன், நியூ செக்ஷன் எல்லாத்தையும் என்னோட என்டையர் மெட்டீரியல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 350 pages. எவ்ரி பேஜ் ஐ ஹவ் டு சேஞ்ச், யூனோ, எவ்ரி பேஜ் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஒரு வேர்ட் பை வேர்டாக பார்க்கணும், இயர் சேஞ்ச் பண்ணணும், என்ன இம்பேக்ட், செக்ஷன் நம்பர், எவ்ரி திங் ஐ ஹவ் டு சேஞ்ச். எனக்கு இந்த எவ்ரி இயர் இந்த ஒர்க் இருக்கும். So this is my, the case academy material, but this is fully written by me. இதில் பார்த்தீங்கன்னா all the sums carefully selected. எல்லாம் CA question papers இருக்கும். Jan 20 இப்போ முடிஞ்சது 26 வரைக்கும் everything will be selected. So each and every chapterல it will be included and we'll be doing in the class. So learning will be here only. You have to go and practice. Sorry. Now coming to this, students. Class timing some 2 hours போடுறாங்களா, 2.5 hours போடுறாங்களா. மேபி இனிஷியலி மே முடிக்கிற வரைக்கும் ஐ வில் பி கம்மிங் ஹியர். அப்புறம் அதர் டீச்சர்ஸ் வில் கம், அக்கௌண்டன்சி வில் ஸ்டார்டட். நார்மலி இப்போ கிளாஸ் சப்போஸ் 9:30 வச்சுக்கோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நார்மலி ஐ வில் பி ஹியர் அட்லீஸ்ட் பை 9:35. ஸோ லேட்டாக அந்த 15-20 minutes லேட்டெல்லாம் எப்பயுமே ஐ வில் கம் ஹியர் பை டைம். ஸோ நீங்களும் வந்துடுங்க. ஓகே. சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும்போது, பிகாஸ் யூ வில் பி லேர்னிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அப்போ லா இல்லை, இதுவும் லா. ஸோ பட் இது வந்து நாட் லைக் கம்பெனி லா மாதிரி நீங்கள் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் அதை தான் படிச்சிங்கன்னா அப்படி அந்த லா கிடையாது. இது வந்து ப்ராக்டிக்கல், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இட் வில் கோ. ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் தான், எவ்ரி திங் வில் பி டூயிங் ப்ராப்ளம்ஸ். என்டையர் கிளாஸ் வில் பி டூயிங் ப்ராப்ளம்ஸ் தான். ஸோ நான் ஒரு 10 minutes பிரேக் கொடுப்பேன். சம்டைம்ஸ் 1 hour minutes கிளாஸ்க்கு அப்புறம் மேபி ஒரு 10 minutes பிரேக் கொடுப்பேன். ஸோ கேன் ரிலாக்ஸ் ஃபார் சம் டைம் அண்ட் அகெயின் we can start. ஸோ எப்படி போயிட்டு இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ கமிங் டு தி சப்ஜெக்ட். இப்போ say 50 marks actually. The 50 marks, how CA Institute has divided. உங்க pattern பாத்தீங்கன்னா 50 marks, how it is divided. Part A, MCQ students, 6 marks, 6 marks, 2 marks, 1 mark. This is case based. என்னன்னு புரிஞ்சுதா? Some one question will be given. A question, ஒரு situation கொடுத்துருவாங்க. 3 questions will be asked. Each question 2 marks. So அது ஒரு 6 marks. அது ஒரு from particular chapter. Another chapter. Then one small MCQ for 2 marks. Calculationலாம் இருக்கும் அதில்.
and then one. So total, this is compulsory. Next on the descriptive. Descriptive question number 1. Question number 1 is compulsory. You know how many marks? 15 marks. The sum alone will be for 2 pages. The sum may 1 page will be 7 marks, another page will be for 7 marks, which is 15 marks sum. Because the size of the question paper will be different. Line between lines, the space is also more. Another 2 pages, sometimes 2.5 pages are on the sum. Okay, so this will be compulsory question involving almost all chapters. Or a chapter full, almost all chapters include panni or sum 15 marks. Then answer any 2 out of 3. 10 into 2. So total 15 plus 15, 30 plus 20, 50. இந்த 10 mark எப்படி தெரியுமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும்? 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B. Answer any 2. 6 marks 4 marks, 5 marks 5 marks, 6 marks 4 marks. இப்படி ஏதாவது total should be for 10 marks each question to answer பண்ணோம். இது separate chapters. From every chapter they will ask this question. So choice is available only in case of the descriptive part. In the 20 marks மட்டும்தான் choice இருக்கு. Answer any 2 out of 3. Same will apply for the other section. என்னது இது? GST. So GST கூட same pattern applies ma. So இதுதான் நம்ம question paper pattern. Next up. So coming to the subject. Direct tax. Example is income tax, correct. Indirect tax, GST. 20-25 years back, நாங்களாம் CA பாஸ் பண்ணும்போது direct taxல we had 3. இப்போ இருக்கிற income tax, சொல்ல கரெக்டா, wealth tax ஒன்று இருந்தது, wealth tax, and then we had gift tax ஒன்று இருந்தது. அப்போலாம் CAல நாங்கள் ஃபைனல் எழுதும்போது 80 marks income tax, 80 marks income tax, 10 marks wealth tax and 10 marks gift tax. ஒரு ஸ்டேஜில் மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் மோடிக்கு முன்னாடி கிஃப்ட் டேக்ஸை அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க. Then 90 marks income tax, wealth tax 10 marks. மோடி 2014ல அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனோடனே wealth tax was also abolished. So இன்னைக்கு CA final direct tax paper, CA final 100 marks income tax. So today in direct tax we have only income tax. Indirect tax examples? GST. Students, you know one thing, நாங்க GST படிக்கல, அதுக்குள்ள CA ஆயிட்டோம். GST முன்னாடி சர்வீஸ் டாக்ஸ் ஒன்று இருந்தது, அதுவும் நாங்க படிக்கல, அதுக்கு முன்னாடியே CA ஆயிட்டோம். அப்ப நீங்க என்ன படிச்சீங்க இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்ல? சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ், கஸ்டம்ஸ், அவ்வளவுதான். இன்டர்ல தோஸ் டேஸ் வி யூஸ் டு ஹேவ் CST அண்ட் VAT. CST என்ன தெரியுமா? சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டாக்ஸ். VAT என்ன தெரியுமா? குட். வேல்யூ ஆடட் டாக்ஸும் CSTக்கும் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? வித்தின் அ ஸ்டேட் சேல் நடந்தா VAT. சென்னை டு கோயம்புத்தூர், சென்னை டு மதுரை, வித்தின் தமிழ்நாடு VAT. சென்னை டு பெங்களூர், சென்னை டு பாம்பே, CST, சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டாக்ஸ். ஸோ CST படிக்கணும், VAT படிக்கணும், ஃபைனல்ல எக்ஸைஸ் படிக்கணும், கஸ்டம்ஸ் படிக்கணும். தென் மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட்ல he introduced சர்வீஸ் டேக்ஸ். ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு 3 சர்வீசஸ்க்கு சர்வீஸ் டேக்ஸ்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். வேர்ல்டு ஃபுல்லாக சர்வீஸ் டேக்ஸ் இருக்கு, நம்மளும் இந்தியா கூட வை நாட்? ஸோ கவர்மெண்ட் அப்போ மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு 3 சர்வீசஸ் மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இனிமேல் பீப்புள் வந்து தே ஹேவ் டு பே சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஃபார் திஸ் அப்படின்னு. ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம் அது 100 கிராஸ் ஆயிடுச்சு. 100 சர்வீசஸ் வில் கம் அண்டர் தி சர்வீஸ் டேக்ஸ் நெட். இப்போ நீங்கள் கிளாஸ் படிக்கிறீங்க இல்லையா, யூ ஹேவ் டு பே சர்வீஸ் டேக்ஸ். இப்படி சர்வீஸ் டேக்ஸ், VAT, CST, சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ், கஸ்டம்ஸ். தென் அதர் கண்ட்ரீஸில் GSTன்னு ஒன்று வந்தது. அப்போ இந்தியா கூட தே தாட் GST. மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட்டே அந்த ஐடியா வச்சிருந்தாங்க, GST கொண்டு வரணும். அண்ட் ஃபைனலி மோடி கவர்மெண்ட் இன் 2017
GST. GSTன்றது என்னன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன். We don't no need for CST, no need for VAT, no need for central excise, no need for other things like. So என்ன பண்றாங்க, எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஒரே சிங்கிள் டாக்ஸ், goods and services எல்லாமே ஒரே. So இப்போ there is no central excise today, there is no CST to study. VAT கூட ரொம்ப டவுன், ரொம்ப கம்மி. Only for few products தான் VAT. So in CA we have to study only income tax and GST. அவ்வளவுதான். ஃபைனலுக்கு வந்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் படிப்பீங்க. So today direct tax we have only one, income tax, and for indirect tax we have only one, GST. But GST or income tax which is more complicated na? As of now income tax வந்து கொஞ்சம் complicated because all the chartered accountants today ரொம்ப வருஷமா income tax படிக்கிறாங்க. They know in and out of income tax. ஆனால் GST just 2017 இப்போ தான் ஒரு லெவலில் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ மேபி இன் another 10 years time GSTயும் காம்ப்ளிகேட்டடாக திங்ஸ் எல்லாம் வில் கம். ஹவு டு செட் அ கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு சிஏஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. ஒரு இன்டர்மீடியட் லெவலுக்கு எப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணணும். ஸோ இன்கம் டேக்ஸில் எல்லாருமே வாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ். ஸோ தே செட் அ கொஸ்டின் பேப்பர் எக்ஸலண்டாக தே வில் செட் அ கொஸ்டின் பேப்பர். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், now tell me, why you call income tax as a direct tax? எதுக்கு income tax direct tax ன்னு சொல்றோம்? GST வந்து indirect tax ன்னு ஏன் சொல்றோம்? ஐடியா இருக்கா ஏதாவது? Why income tax comes under direct tax? See, government wants tax, they want revenue. நம்மளும் எதுக்கு படிக்கிறோம்? நாளைக்கு சம்பாதிக்கிறோம். சம்பாதிச்சா நம்மளுடைய ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மற்ற இதுக்கெல்லாம் பைசா தேவையில்லை. Similarly, government also wants money for what? வேரியஸ் திங்ஸ் லைக் எஜுகேஷனுக்கு, ஹெல்த்துக்கு, டிஃபென்ஸ்க்கு. இப்போ ஈரானும் யூஎஸ்க்கு இஸ்ரேலுக்கும் வார் போயிட்டு இருக்கு. அது மாதிரி நம்ம கூட பாகிஸ்தான், ஸ்மால் கண்ட்ரி பாகிஸ்தான், நம்மளோட வாருக்கு வராங்க. நம்ம டிஃபென்ஸ்க்கு எக்கச்சக்கமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி இன்னைக்கு நிறைய நம்மளே இண்டிஜினியஸாக வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் வார் பிளேன்ஸ். இந்தோனேஷியா இஸ் பிளேசிங் ஆர்டர் வித் அஸ். நம்ம சேல் பண்ணுறோம் யாருக்கா? இந்தோனேஷியாவுக்கு ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சேல் பண்ணுறோம் இப்போ. ஸோ அந்த லெவலுக்கு நம்ம டிஃபென்ஸ்க்கு அவ்வளோ அலோகேஷன். நம்ம பைசா, அந்த டேக்ஸ் பைசா தான் நம்ம கட்டுற டேக்ஸ் பைசா கோஸ் ஃபார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஹெல்த், எஜுகேஷன், டிஃபென்ஸ். இதுக்கெல்லாம் பைசா எங்கேருந்து வரும்? போத் ஃப்ரம் டாக்ஸஸ் தான், இன்கம் டேக்ஸ் அண்ட் GST. கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு 20 lakh crores இன்கம் டேக்ஸே வருது கவர்மெண்ட். That too only a small percentage of population we are paying income tax. ஜஸ்ட் இமேஜின், நீங்கள் உங்கள் ஜெனரேஷன் இன்னும் ஒரு 10 years ஆச்சுன்னா இப்போ எல்லாருமே அந்த 2-3% தான் 4% தான் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க. சப்போஸ் இட் கம்ஸ் டு 10% ஓவர் பீரியட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் 10 yearsல, ஜஸ்ட் இமேஜின் ஹவு மச் ரெவென்யூ கவர்மெண்ட் வில் கெட். ஒரு ஸ்டைலில் கவர்மெண்ட் போகிறோம், எங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸே தேவையில்லை, சப்ஜெக்ட் இன்கம் டேக்ஸே எடுத்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோ. ஏன்னா அவ்வளோ ரெவென்யூ வரும் இதில். இப்போவே 20 lakh crores அது 10% ஆச்சுன்னா நியர்லி 70-75 lakh crores வந்துன்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பைசா ஆச்சுன்னு? அப்போ ஜஸ்ட் இமேஜின் நெக்ஸ்ட் 10 yearsல எப்படி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும். ஸோ யூ வில் ஆல் பி என்ஜாயிங் அந்த டைம்ல. ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரி மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் டெவலப்மெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு. ஸோ வை இன்கம் டேக்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் டைரக்ட் டேக்ஸ்? டைரக்ட்லி ஆன் தி லெவல் ஆஃப் இன்கம். சரி, ஓகே, அதனால டைரக்டா. சார் GST இட் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் இன்கம். ஓகே, சரி, ஓகே. ஷி சேஸ் பிகாஸ் த கூட்ஸ் வி இட் இஸ் நாட் ஆன் இன்கம், அதனால அது வந்து கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ், அது இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்னு. பட் வேற ஏதாவது ஆன்சர்? சரி, ஓகே, அக்செப்டட். ஓகே, என்னது அவங்க சொன்னது ஓரளவுக்கு கரெக்டாக சொல்கிறாங்க. See students, கேஸ் அகாடமி கலெக்டட் GST ஃப்ரம் யூ. நீங்கள் பே பண்ணுமா, கேஸ் அகாடமி பே பண்ணுமா? நீங்கள் தான் பே பண்ணணும். த கஸ்டமர் ஹேஸ் டு பே. வாட் அவங்க தான் சொல்கிறாங்க இன்டர்மீடியட். நாங்கள் வாட் வி டூ, வி கலெக்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ எம் கலெக்டிங் GST. யார்கிட்ட இருந்து தெரியுமா? கேஸ் அகாடமி கிட்ட இருந்து. ஐ வில் கலெக்ட். ஐ எம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். இங்கே நான் இங்கே கிளாஸ் எடுக்கிறேன்ல, ஐ ஆம் கெட்டிங் ஃபீஸ் ஃப்ரம் சார்ஜிங் ஃபீஸ் ஃப்ரம் கேஎஸ் அகாடமியில். அலாங் வித் GST 18% நான் வாங்கிடுவேன். ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற GST கோஸ் டு கேஎஸ் அகாடமி. கேஎஸ் அகாடமி வில் பே மீ. ஐ வில் பே டு த கவர்மெண்ட். ஐ வில் நாட் பே ஃப்ரம் மை பாக்கெட். ஐயா சார், நான் ஏன் சார் கட்டணும் GST? த சர்வீஸ் ரிசீவர் நீங்கள் தான். யூ ஹேவ் டு பே.
ஒரு சப்போஸ் யூ ஆர் பையிங் சம்திங், ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குறீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு பே ஜிஎஸ்டி. கூட்ஸ், சர்வீசஸ், ஒரு ஹோட்டல் போறீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி. ஹோட்டலுக்கெல்லாம் 5% தான் ஜிஎஸ்டி. ஒரு கார் வாங்குறீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி. ஸோ என்ன பர்ச்சேஸ், கூட்ஸ் வாங்கினாலும் சரி, சர்வீசஸ் என்ஜாய் பண்ணாலும் சரி, யூ ஹேவ் டு பே ஜிஎஸ்டி. யார் பே பண்ணோம்? I will not pay from my pocket, ma. One who enjoys the service. The buyer has to pay GST. நான் கொடுக்கணும், நீங்க தான் கொடுக்கணும். சரி, இப்படி ஒரு சைடு இருக்கா? Can KS Academy also say, இன்கம் டேக்ஸும் சேர்த்து நான் பில் போட்டுறேன், என்னோட இன்கம் டேக்ஸும் நீங்களே கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலெக்ட் பண்ண முடியுமா இன்கம் டேக்ஸ்? KS Academy earns 10 crores, tax 3 crores வருது. நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிவைட் பண்ணி ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இன்கம் டேக்ஸ் KS Academy pay. Can I collect income tax from KS Academy? நீ சம்பாதிக்கிற, நீ டாக்ஸ் கட்டும், KS Academy வந்து நீ ஏன் வாங்குற? I can collect GST from KS Academy. இன்கம் டேக்ஸ், என்னோட இன்கம் டேக்ஸும் வாங்க முடியுமா? ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ஆன் மீ, பட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் இஸ் நாட் ஆன் மீ, இட் இஸ் ஆன் தி ஃபைனல் கஸ்டமர். ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் வந்து ஏன் செலவு, நான் பே பண்ணணும் டைரக்டாக கவர்மெண்ட்டுக்கு. Indirect tax I will not pay. Sir, why should I pay? One who enjoys the service should pay. So I will collect from the student. KS Academy will collect from the student. In turn, I will collect from KS Academy and we will remit that to the government. So direct tax under it falls directly on me. On my income, I have to pay. அது எப்படி உங்ககிட்ட இருந்து வாங்க முடியும்? நான் வந்து ஒரு 20 lakhs tax கட்டணும், நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க 20 lakhs. நான் சார் நாங்கள் ஏன் சார் கொடுக்கணும்னு கேட்கு. ஜிஎஸ்டி அப்படி கிடையாது. I cannot pay my GST. You are enjoying the service, so you have to do. Another direct, indirect. Directly, the burden is on me. It is on me. And indirect tax, it is not on me, but I have to collect from the final customer and pay that to the government. So, this is the basic difference. But you will study in detail about direct tax, indirect tax difference in GST. GST, what is the difference between income tax and the theory? GST. So, GST teacher will discuss that in detail. இன்கம் டேக்ஸ்க்கும் ஜிஎஸ்டிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிலாம். சரி, வில் மூவ். இன்கம் டேக்ஸ் வரும். இட் இஸ் அ டேக்ஸ் ஆன் இன்கம் டேக்ஸ். இட் இஸ் அ டேக்ஸ் ஆன், ஸோ இட் இஸ் அ டேக்ஸ் ஆன் இன்கம். நீங்க நிறைய சம்பாதிச்சீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு பே டேக்ஸ் டு த கவர்மெண்ட். இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நிர்மலா சீதாராமனோட பட்ஜெட் வந்து அப் டு 12 lakhs யூ நீட் நாட் பே டேக்ஸ். சிஏ முடிச்சு சார் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயினியா ஒரு கம்பெனியில் ஐ ஹவ் ஜாயின் சார், 1 lakh per month ஆஃபர் பண்றாங்க சார். 1 lakh per monthனா எவ்வளோ ஆச்சு? 12 lakhs. இன்னைக்கு சிஏக்கே டாக்ஸ் கிடையாது. இன்னைக்கு அப் டு 12 lakhs நோ இன்கம் டாக்ஸ் இன் இந்தியா. அப் டு 12 lakhs நோ இன்கம் டாக்ஸ் இன் இந்தியா. So students, income tax is a tax on income earned. In what ways? எல்லாருமே salaried people இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. In what ways you will earn income? There are 5 what they call as income tax. They call that as என்னது? There are 5 heads of income, students. What are the 5 ways through which a person earns income? Or individual, எப்படிலாம் income? You just imagine your parents. Salaries. So, one. கேளுங்க. First one. This is one chapter in our subject. Salaries. நீ எங்க வேணாலும் ஒர்க் பண்ணு மேம். Any big company you work பண்ணு. India wherever you are employed, we are going to learn that. Suppose your father is employed, your mother is in employment. எப்படி சார் calculation பண்ணுவாங்க? We will be studying that. Whatever be your salary, you will be studying here. That is how you have to do. Salary provisions எல்லாம், or for example, sir, we will provide you a company சொல்லுவாங்க, we will provide you accommodation facilities, sir, with car also. We will give you a laptop. We will provide you lunch in office. ஒரு வாட்ச்மேன் உங்க செக்யூரிட்டிக்காக நாங்களே we will pay them salary. இதெல்லாம் comes under salaries. High level ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து 4 lakhs monthly salary with car facility, accommodation facility, all this, how will you compute salary income? So that is what we are going to learn in salaries. So first one, salary மூலமா income சம்பாதிக்கலாம். You may be a government employee, you may be a private sector employee, you may be working in a college, you may be working in a bank, you may be working in an insurance company, you may be working in an investment company. எங்க வேணாலும் நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். salaries. Next. சொல்லுமா, என்ன சொன்னீங்க? பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன். ஓகே, பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் தேர்ட் வருது. ஐ எம் கோயிங் பை தி ஆர்டர். செகண்ட் என்ன தெரியுமா? ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, ரெண்டல் இன்கம். ஜஸ்ட் இமேஜின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், KS Academy pays 5 lakhs for this building every month. மந்த்லி எவ்வளவு பே பண்றாங்க?
5 lakhs. The owner of the building, how much rent he is getting? 5 lakhs into 12, just multiply பண்ணி பாருங்க. 60 lakhs. Is he not required to pay income tax? 60 lakhs சம்பாதிக்கிறா, tax pay பண்ணல. About how to compute income from house property? Say some of you, your parents will be owning a house which is given on rent. Rent சம்பாதிக்கிறாங்க இல்லையா, அதுதான் income from house property. Sir, I have a house. I am getting 50,000 every month rent. Is it taxable, sir? Kandipama, rental income vaangringla, that is also income for you. You have to pay tax on your house property income. Right, house property. So rental income. So the owner of this building gets 5 lakhs every month, 60 lakhs a year. Tax cut avena adukku? Yes. Third, business or profession. What KS Academy does? Business. What Infosys does? What roadside you have seen lot of shops? avanga enna pandranga? Business. Appo profession yaru? What I earn, what I am earning from KS Academy, profession. This is my professional. I was also into practice for 15 years, my students. Before KS Academy started, morning and evening I used to take classes. I had my own tuition center without no name. Students will come, I will teach. I'm talking about some 20 years back. Morning I used to teach, evening, and in between another 8 to 9 hours I used to be, even today I'm a partner in a firm, but I'm not into active practice. What happened when KS Academy started, I had to come for classes here. So morning I used to take in some other academy, evening also, and in between 10 o'clock and 2 o'clock I am here. So all daily 8 to 9 hours I'll be in class. So where is the scope for going to practice? So totally, even KS also cancelled his certificate of practice. KS was also in practice only, initially. Then he cancelled his COP. But I am still as a partner in the firm. Same firm, I'm still continuing as a partner, but not as an active partner. You know, one more concept called sleeping partner. I've just given my name there because now I am 25 years experienced partner in that firm. So based on the experience, some audits will come. Like bank audits, insurance company audits, all based on the experience of the CA. So I am still continuing there as a partner. They are still paying me something every month. I'm getting remuneration from the firm. So my income is what? Cricketer. You know Vaibhav Suryavamshi? What is age? 15. He has not written his 10th standard examination. 10th exam ఏదలేందోటి మేజరా మైనరా? He is also required to pay tax because he earns a lot nowadays. In the head, actor, music composer, Anirudh, music director, profession, playback singer, profession, doctor, chartered accountant, lawyer, engineer, avangala professionals, avangala there. So one of the most important topics in this subject, most important, you know, I told you one compulsory question. This question is straight lifted from this chapter. Compulsory, no other option. Business or profession will be the question. 15 marks, 15 marks, that particular chapter. Okay students, next 4. Very good. Capital gains. Maybe, I think direct entry students are answering. Foundation students might not be knowing this. Capital gains ungalku theriyuma? Theriyadu? Oh, neenga pre-result. So, capital gains. Capital, romba bore adikka poduma appo. Na thirupi adhe na sollindru irukka podu bore adichu. And sums adhe sums I will be doing. So it is up to you. Okay. So capital gains na enna students? Post result batch. Okay. Capital gains enna theriyuma? Iniki vandu 3 major assets ma iniki. People buy sell. What are the 3 major assets now every day? Na appo mobile paapen. Just enna irukku stock market, shares, day and day out, Monday to Friday 9:15 to 3:30 people buy sell shares vaangranga. Iniki stock market ella full down. Why? Because war. நம்மளோட இந்தியன் ருபி டெப்ரிஷியேட் ஆகினே போகுது அகேன்ஸ்ட் தி US dollar. 70 rupees இருந்தது. $1 is equal to 70 rupees. India is developing. It will come down to 40. ஒரு ஸ்டேஜில் $1 1 rupee வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சா, now it is going upside. 92க்கு போயிடுச்சு, டெப்ரிஷியேட் ஆயிடுச்சு நம்ம ருபி.
So war is happening, stock market is not going. ஆனால் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக உங்கள் வீட்டில் பேசியிருப்பாங்க, கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா, சில்வரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா, கோல்டு எங்கேயோ போயிடுச்சு, சில்வர் எங்கேயோ போயிடுச்சு, 4 lakhs per kg silver, but okay, but again 2,80,000 குறைஞ்சி போச்சு. So people invested in gold, silver, stock market. இன்னொன்று மேஜர் அசெட் என்ன சொல்லுங்க, apart from gold, silver and shares? Land and building. These are the 3 major assets. My example கேட்பாங்க, இதுல profit வரும் இல்லையா? Sir, my father invested 20 years back or ஏதோ land வாங்கினார் சார், now he is selling it for 75 lakhs. அவர் வாங்கும்போது 6 lakhs சார். 75 minus 6, 69 lakhs tax கட்ட வேணாம், you have to pay tax. Gold வாங்கின சார் 6 months back, double ஆயிடுச்சு. People used to say, இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் வீட்டில் கூட கேட்டுப்பீங்க, சில்வர் வாங்கினா என்ன சில்வர் அப்படி போயிருக்கு ஃபாஸ்டா, 1,70,000 பார்த்தேன் சார், அதுக்குள்ள 3 lakhsன்றாங்க சார். அது 3 months back, double ஆயிடுச்சு சார். 3 months. People used to buy and sell. Is it not profit for you? Shares. How many people buy and sell shares? Stock market superba irundaduna people make money in shares. So that is called, the profit is subject to tax, capital gains. So salaries, house property, business or profession, capital gains. Last income from, last one students, income from, idana the income from other sources. Interest. Sir, my father has bank fixed deposit வச்சிருக்காரு சார், 20 lakhs FD போட்டு வச்சிருக்காரு. 20 lakhs the bank வந்து 7% interest கொடுக்குறாங்க. 20 lakhs into 7%, 1,40,000 interest வருது சார். அது இன்கம் இல்லை உங்களுக்கு? ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ல போட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ இன்கம் ஃபார் யூ. அதுக்கெல்லாம் டாக்ஸ் இருக்கு. எஃப்டியில், பேங்க் எஃப்டியில் போட்டா அதுல இருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டாக்ஸபிள். ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா டிவிடெண்ட் வருது, டிவிடெண்ட் இஸ் டாக்ஸபிள். ஸோ அதுக்கு பேர் தான், அது என்ன வச்சிருக்கோம் பேரு, other sources. Other sourcesனா other than first 4, salary இல்ல, house property, business, capital gains. Other than that வேற ஏதாவது. சிம்பிளா சொல்லணும், ஒரு டிவி கான்டெஸ்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் சார், I won a prize money of 50,000. Other sources. Sir, I also play this Dream 11 ஆன்லைன் கேம்ஸ்லாம் விளையாடுறேன், ரம்மி விளையாடுறேன், அதுல 3 lakhs ப்ராஃபிட் வந்தது. So these are called the 5 heads of income. இந்த இன்கம்ஸ் எல்லாம் டோட்டல் பண்ணணும். டோட்டல். ஜஸ்ட் இமேஜின், ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் பேரண்ட்ஸ். அவங்க வந்து ஒன்னு எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருப்பாங்க, இல்ல பிசினஸ் இன்கம் இருக்கும். சப்போஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட், சேலரி, எக்ஸஸ் மணி மேபி அவங்க சேவ் பண்ணுவாங்க, ஃபிக்ஸட் டெபாசிட், இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ஆட் 1 and 5, அதுதான் டோட்டல் இன்கம். இப்போ நான் எனக்கு வந்து ப்ரொஃபஷனல் இன்கம், மேபி எஃப்டி வச்சுட்டு இருக்கேன், பிளஸ் சம் அமௌண்ட் ஷேர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண டிவிடெண்ட் வருது. Dividend is an example of other sources. Shares வாங்கி வித்தா capital gains. Add all the 3. Some students, your parents may be owning a house, சொந்த வீடு இருக்கும், அதை let out வாடகை கொடுத்துருப்பீங்க, ரெண்ட் வரும், அதையும் ஆட் பண்ணி, so put all the amount total. அந்த டோட்டலுக்கு தான் you have to calculate the tax. So இதுதான் students, income எப்படிலாம் earn பண்ணலாம். Apart from this you have agricultural income எல்லாம் இருக்கு. Agricultural income, there is no income tax in India. Tax, if you have a lot of money, CA முடிச்சுட்டு நீங்க ப்ரொஃபஷனலா இருக்கீங்க, salary இருக்கீங்க, you can buy agricultural land, do agriculture also. You don't do. You own the agricultural land, employ some farmers, ask them to do, earn some money, no income tax. Sometimes black money is also, they show as agricultural income. Blackல சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சார் நான் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்லாம் வச்சிருக்கேன், அக்ரிகல்ச்சர் மூலியமா சம்பாதிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு கணக்கு காமிப்பாங்க. How to convert black to white. So இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட people are doing. So agricultural income is totally free. So just imagine sir, நான் ஒரு 10 lakhs earn பண்றேன் agricultural incomeல, tax கிடையாதுமா. Suppose a company is earning around 1 crore as agricultural income, tax கிடையாது. Agricultural income is the only income, there is no income tax in India. Agricultural income tax கிடையாது, totally free, exempted. So these are the 5 incomes. Sir, birthday அன்னைக்கு என் friend எனக்கு gift கொடுக்குறான் சார் 1 lakh, that is taxable. எனக்கு பர்த்டே அன்னைக்கு, மேரேஜ் அன்னைக்கு 5 lakhs gift கொடுத்தான் சார் அதே friend. Marriage gifts are free. Birthday gifts are, marriage gifts are free. இப்போ விஜய் தேவர்கொண்டா மேரேஜ் ஆச்சு, many celebrities came. அவங்க என்ன gift கொடுத்தாலும்
Marriage gifts, free. Totally free. Marriage gifts are not taxable. Marriage gifts are not taxable. So these are the 5 heads of income. Now coming to this, இதெல்லாம் வந்து ஒரு particular year. Income earned during the year is subject to tax. ஒரு particular year. Income tax என்றது yearly once. Income tax என்றது yearly once. So for your examination, year means calendar year is not considered here. இப்போவும் சரி, Income Tax Act 2025 சரி. Year means it starts from 1/4, ends by இப்போ கரண்டா என்ன இயர் பாயிண்ட் இருக்கு தெரியுமா? வாட் இஸ் த டேட் டுடே? இன்னைக்கு வந்து 16th March 2026. The year ends by, இதுதான் உங்க எக்ஸாமுக்கு, that is students who are appearing for May 26 exam, September 26 exam, Jan 27 exam, இதுதான். So the income that is earned during this year, the income that is earned during this year will be subject to tax. இந்த 25-26ல நீங்க என்னலாம் earn பண்ணீங்க? Your father may be a taxpayer, your mother may be a taxpayer. அவங்க வந்து கணக்கு காமிக்கணும். இந்த வருஷம் எவ்வளவு earn பண்ணீங்க? I am also required to 25-26 இப்போ year is going to come to an end. Today is 16th March. 31st March the year comes to an end. Now I have to submit a income tax return. நான் எவ்வளவு சம்பாதிச்சேன்னு சொல்லிட்டு கணக்கு காமிக்கணும். யாருக்கு? கவர்மெண்ட்டுக்கு. So in my case, how much is this? How much is this? How much is this? Yeah, நான் sharesலயும் mutual fundsலயும் நான் invest பண்றேன். So what is my professional income? What is my capital gains? Other sources? What is my total income? அதுக்கு நான் tax கட்டியா இருக்கணும்ல? So I have to submit details. So students, this year is called, இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. This year is called the year in which you earn income. The 25-26 இருக்கு இல்லையா? The year in which you earn income is called the previous year. எந்த வருஷம் நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்களோ அந்த இயருக்கு பேரு previous year. The year in which you earn income is called the previous year and you are required to pay tax in the subsequent year. அது என்ன subsequent year? See, this year will end by, the year will end by, so whatever you earn up to 31st March 2026, 25-26 ends by 31st March, you are required to pay tax in the next year. That the name of the year is called, students, அதுக்கு ஒரு different name. Assessment year. In other words, it is 26-27. The year in which you earn income is called previous year. The year in which you pay the tax in the year immediately following the previous year is called the assessment. This is the year in which your income will be assessed to tax. This is the year in which you are required to pay tax. You are called the assessee. You are called assessee. So the year in which you earn income is called previous year. The year in which you pay tax, the year in which you are required to submit income tax return to the government. தெரியுமா? யாரெல்லாம் 4 lakhsக்கு மேல இன்கம் வருஷத்துக்கு வச்சிருக்கீங்களோ இன்கம் டாக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று சப்மிட் பண்ணோம். இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் சொல்லுவாங்க, RETURN. இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபர்னிஷ் பண்ணணும், சப்மிட் பண்ணணும், ஃபைல் பண்ணணும், FILE. வாட் ஆர் யூ, என்ன பர்பஸ்? எதுக்கு சார் ஃபைல் பண்ணும்? நீ கரெக்டா இன்கம் டாக்ஸ் கட்டிருக்கா இல்லையா செக் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு சப்மிட் யுவர் இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன். ப்ரீவியஸ் இயர் எண்ட்ஸ் பை, ஸோ இன்கம் ஏர்ன் பண்ணிட்டல, டாக்ஸ் பே பண்ணியாச்சா, submit your return. What is the last date for submitting? Online filing. The last date for submission. How many months? Year ends by 31st March. April, May, June, July. 4 months. உங்களுக்கு time. You have to submit your income tax return. Income tax ரிட்டர்ன் என்ன தெரியுமா? இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னா உங்களுடைய இன்கம் டீடைல்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணும். எதுக்கு? வை சோ ஃபர்ஸ்ட் இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆன்லைன்ல போயிட்டு இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ITR1 அப்படின்னு நீங்க போட்டீங்கன்னா இட் வில் கம் நேம், யுவர் நேம், நேம் ஆஃப் தி அசஸி ஃபர்ஸ்ட் கேட்பான் உங்க நேம்.
You have to learn this. One day you will be paying income tax இல்லையா, இதெல்லாம் fill பண்ணணும் நீங்க தான். Income tax, you need not go to a chartered accountant. நீங்களே file பண்ணலாம் இல்லையா. You are நீங்களே CA தான், so you can do online ல நீங்களே பண்ணலாம். So name of the assessee, உங்க பேரா? Next, father's name கேட்பான். யார் பேர் கேட்பாங்க? Father. Husband name அங்க வராது. Father's name. Then date of birth, address, PAN, PAN, permanent account number. அப்புறம் ஆதாரோட லிங்க் பண்ணணும். Your PAN number should be linked to, லிங்க் பண்ணலனா உங்க PAN வந்து dead, invalid. எந்த financial transaction you can't do. எதுவுமே பண்ண முடியாது. PAN-உம் ஆதாரம் லிங்க் பண்ணலனா போய் உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்க, லிங்க் பண்ண சொல்லி 1000 rupees இப்போ லேட் ஃபீ கட்டணும். நீங்க 1000 rupees கட்டினா 30 daysக்குள்ள அது ஆப்ரேட் ஆகும். இட் வில் பிகம் வேலிட். இல்லைனா பேன் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல்ரெடி டெட். அது வேஸ்ட் பேன், கார்டு தான் சும்மா வச்சுட்டு இருப்பீங்க, வேலிட் கிடையாது. ஸோ யூ கேனாட் என்டர் இன்டு எனி ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன். ஒரு பேங்க்ல FD போட முடியாது, ஒரு பேங்க்ல FD போட முடியாது, ஒரு வீடு வாங்க முடியாது, ஒரு கார் வாங்க முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. பேன் டெட் ஆயிடுச்சுன்னா, இன்வாலிட் ஆயிடுச்சுன்னா, யூ கான் டூ எனி ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன். லிங்க் பண்ணணும். லிங்க் பண்ணதுக்கு என்ன சார் பண்ணணும் தெரியாது எங்களுக்கு. டிவியில் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டாமா நியூஸ்ல, லாஸ்ட் டே பண்ணிடுங்க. ஸோ டுடே இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ, யூ ஹேவ் டு பே 1000 rupees. ஒரு செக்ஷன் அதுக்குன்னு யூ ஹேவ் டு பே 1000 rupees. அதில் 30 days டைம், அதுக்குள்ள அது லிங்க் ஆகி இட் வில் பிகம் ஆப்ரேட்டிவ் அகெயின். ஸோ ஆதார் நம்பர், பேன் நம்பர்லாம் லிங்க் பண்ணிருக்கணும். தென் ப்ரீவியஸ் இயர் கேட்பான். எந்த இயருக்கு யூ ஆர் ஃபைலிங் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன், தேர் யூ ஹேவ் டு ரைட் பிலோ தட் அசஸ்மெண்ட் இயர்னு கேட்பான். Students, here one mention, previous year assessment year, 30 years தான் நானும் சொல்லிதான் இருக்கேன். From 1/4/2025 கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்க, no more previous year, no more assessment year. நிறைய லேமேனுக்கு அது புரிய மாட்டேங்குது. இன்கம் டேக்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, did you file your income tax return for assessment year 26-27 கேட்பான். Did you file your income tax return for assessment year? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? For the previous year. அசஸி அந்த லேமேன் இருப்பான் இல்லையா, ஒரு டாக்டர் வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் பற்றி தெரியாது. ஓ அசஸ்மெண்ட் இயர், அவன் இயர் மட்டும்தான் பார்ப்பான். 26-27 நான் ஃபைல் பண்ணலையோ இன்னும். அசஸ்மெண்ட் இயர் 26-27 ப்ரீவியஸ் இயர் 25-26 தே ஆர் ஆஸ்கிங். ஆனால் ஒரு லேமேன் நினைச்சுப்பான் 26-27 நான் இன்னும் ஃபைலே பண்ணலையே. அதனால நிர்மலா சீதாராமன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, people are confused with assessment year and previous year, so we are removing previous year assessment year. Instead we are introducing a new term called tax year. இனிமேல 1st April 2026 previous year assessment year is going out. நானும் 30 years எடுத்துட்டு இருக்கேன் previous year assessment மைண்ட்ல. ஆனா from 1/4/26 no more previous year assessment year, it is replaced by, இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க, டாக்ஸ் இயர் 25-26 வாங்க கவர்மெண்ட். 25-26 தானே சார், கொண்டு வரேன் சார். ஸோ எல்லாருக்குமே புரியும். இதுக்கு முன்னாடி அசஸ்மெண்ட் இயர் 26-27 தான். See, they will speak only with reference to assessment year. யாரு? இன்கம் டேக்ஸ் காரங்க. அசஸ்மெண்ட் இயர் 26-27 கொண்டு வரனா 25-26 புக்ஸ் நீ கொண்டு வரணும். இவன் என்ன தெரியுமா புரியாது, 26-27 கேட்கறான், 26-27 எடுத்துன்னு போ. அசஸ்மெண்ட் இயர் 26-27 நீ 25-26 கொண்டு வரணும். நீ ஏன் அசஸ்மெண்ட் இயர் 26 நீங்க தான் 26-27 போட்டிருக்கீங்க. அது அசஸ்மெண்ட் இயர்மா அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் 25-26 யூ ஹேவ் டு பிரிங். சார் என்ன சார், அதனால கவர்மெண்ட் டிசைடட் டு ரிமூவ் ப்ரீவியஸ் இயர் அசஸ்மெண்ட் இயர். ஆனால் பீப்புளுக்கு லேமேனுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஸோ ரிமூவ் ப்ரீவியஸ் இயர் அசஸ்மெண்ட், அதுக்கு பதிலாக இந்த 2 இயர் டாக்ஸ் இயர் 25-26 டாக்ஸ் இயர்னா நான் எவ்ரிடே 25-26 கேட்டிருக்காங்க, அதுதான் கொண்டு வருவாங்க. ஸோ தட் வில் மேக் மோர் திங்ஸ் சிம்பிளர். அதனால எடுத்துடுறாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ த இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் you have to previous year assessment. Next என்ன கேட்பாங்கன்னா ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ். நீங்க ரெசிடென்ட்டா, நான் ரெசிடென்ட்டா, ரெசிடென்ட்டா இருந்தா ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டா, அதெல்லாம் we are going to study இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம். So you have to mention whether you are a non-resident, whether you are a resident. ஐபிஎல்க்கு இப்போ வருவாங்க எல்லா பிளேயர்ஸும், ஃபாரின்ல இருந்து எல்லா பிளேயர்ஸும் இந்தியாவுக்கு வருவாங்க. அவங்களாம் என்ன ஸ்டேட்டஸ்? ஃபாரினர்ஸ்லாம் they are all non-residents. உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது ஃபாரின்ல இருப்பாங்க, இந்தியாவுக்கு வரவே மாட்டாங்க. தே ஆர் ஆல் நான் ரெசிடென்ட்ஸ். நீங்க இந்தியாவிலேயே தான் இருக்கீங்க, நான் இந்தியாவிலே தான் இருக்கேன், நம்ம எல்லாம் ரெசிடென்ட். ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ்? ஸோ யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் வெதர் யூ ஆர் அ ரெசிடென்ட் ஆர் அ நான் ரெசிடென்ட். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ஃபாரின் இன்கம் இந்தியாவில் டேக்ஸ் ஆகும். அதுக்கு ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பேஸ் பண்ணி தான். இன்கம் டேக்ஸே இல்லை, ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. நீ ரெசிடென்ட்டா நான் ரெசிடென்ட்டா செக் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் இதெல்லாம் பேசிக் டீடைல்ஸ் மேம் ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ல. அதுக்கப்புறம் இன்கம் டீடைல்ஸ், சேலரி, house property, business income, capital gains, other sources, total income,
tax. இந்த tax எப்போ pay பண்ணுவீங்க? Sir, next year I will pay, sir. Whatever income earned during this year will be paid in the assessment year. Correct. But you know how the tax is collected from you? Students, இப்போ எனக்கு KS Academy TDS னு டிடக்ட் பண்ணிடுவாங்க. You know what is TDS? Tax deducted at source. இப்போ எனக்கு ஒரு இன்கம் 5 lakhs வரணும்னா KS Academy will say 5 lakhs கொடுக்க முடியாது சார், 10% ரூல், 50,000 கட் பண்ணிடுவாங்க. கேட்டா இன்கம் டேக்ஸ். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், அசஸ்மெண்ட் இயர்ல when I pay tax, இப்போ நான் கட்ட வேண்டிய டாக்ஸ் ஒரு 10 lakhs வருதுன்னு வச்சுக்கோ, நான் இன்கம் டாக்ஸ் 10 லட்ச ரூபாய் கட்டணும்னா already KS Academy has deducted 4 lakhs sir in the form of TDS every month. Therefore balance 6 lakhs I have to pay. உடனே கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா, அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் பே பண்ணு. நீ அட்வான்ஸ் டாக்ஸ்னு ஒரு டாக்ஸ், அட்வான்ஸ் என்னன்னா டியூரிங் த சேம் இயர் ஐ ஹேவ் டு பே, ஒரே வருஷத்துல ஐ ஹேவ் டு கீப் ஆன் பேயிங். ஸ்டில் பேலன்ஸ் இருக்குன்னா பிஃபோர் ஃபைலிங் மை இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஐ ஹேவ் டு பே த பேலன்ஸ் அண்ட் ஃபைல் மை இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் அடுத்த வருஷம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ரீவியஸ் இயர் அசஸ்மெண்ட் இயர் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு. த இயர் இன் விச் யூ ஏர்ன் இன்கம் இஸ் கால்ட் ப்ரீவியஸ் இயர். அடுத்த வருஷம் அசஸ்மெண்ட் இயர். புரியுதா? That's all my students. Then you have to file. சரி, எதுக்கு இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்? Now government என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, all over Indiaல வந்து nearly 9 crore people are filing income tax return. எவ்வளோ? You know one thing, நம்ம தான் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் பாப்புலேஷன், 150 crores வச்சுருக்கோம் பாப்புலேஷன். சைனாவை தாண்டிட்டோம், அது தெரியுமா? வந்து எக்கனாமிக்ஸ் ஏதாவது வந்துடான்னு தெரியாது எனக்கு. ஸோ நம்ம தான் லீடிங் பாப்புலேஷன். அதில் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் தெரியுமா? 9 crore people are filing their income tax return. ஒன்று. அதில் எவ்வளோ பேர் தெரியுமா? only 2.5 crore தான் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க. பிகாஸ் அப் டு 12 lakhs நோ இன்கம் டேக்ஸா? யுவர் இன்கம் மேபி 11 lakhs. டேக்ஸ் வருமா 11 lakhsக்கு? நோ, பட் ஸ்டில் யூ ஹேவ் டு ஃபைல் யுவர் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் டு த கவர்மெண்ட். அது யாருன்னா above 4 lakhs, whoever has income above 4 lakhs, 4 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இன்கம் இருந்தா நீங்க சப்மிட் பண்ணணுமா ஆன்லைன்ல இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன். அண்ட் 9 crore people return will be processed. ப்ராசஸ்னா கம்ப்யூட்டர்ல ப்ராசஸ் ஆகும் கரெக்டா, பிகாஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் எரர் ஏதாவது இருக்கா, கால்குலேஷன் மிஸ்டேக் ஏதாவது இருக்கா, எவ்ரி திங் வில் பி ப்ராசஸ். அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்துச்சு, ராங் கிளைம் நீங்க தப்பா பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு இன்டிமேஷன் வரும். இது மாதிரி ராங்கா கிளைம் பண்ணிருக்கீங்க, ராங் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிருக்கீங்க, ஸோ யுவர் இன்கம் இஸ் ரீகம்ப்யூட்டட், 30 days டைம் தரேன், ஏதாவது கரெக்ஷன் தான் நீங்க சொல்லுங்க, இல்லைனா we will proceed with and this tax you have to pay further அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் will process all your income tax returns. இப்போ நாங்களாம் CA பாஸ் பண்ணதுலேருந்து இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்கள் ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் வருஷம் ஃபைல் ஆகும். தப்பாக இருந்ததுன்னா they will send a notice. இல்லை சார் எங்களுக்கு கரெக்ட் தான் சொல்லிட்டு we will give reply. Otherwise if it is wrong we will have to pay the tax. ஸோ இந்த மாதிரி, and not only for that, சில பேர் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் எதுக்கு கவர்மெண்ட் கேட்குறாங்க தெரியுமா, வெதர் யூ டிக்ளேர் ப்ராப்பர் இன்கம், ஆல் ஃபினான்ஷியல் ஹை வேல்யூ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஆல்ரெடி தேர் வித் தி. நீங்கள் எதுவுமே இன்கம் டேக்ஸ்காரனுக்கு தெரியாதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க, உங்களுடைய எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸும் இன்கம் டேக்ஸ்காரனுக்கு தெரியும். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் ஒரு கார் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம், 15 lakhsக்கு ஒரு கார் வாங்குறாங்க, இன்கம் டேக்ஸுக்கு போயிடும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன். நான் சொல்லவே போகிறதில்ல சார், எப்படி சார் அவனுக்கு தெரியும்? நான் சொல்லவே மாட்டேன் சார், நான் எப்படி சார் தெரியும் அப்படின்னா, நீங்கள் யார்கிட்ட வாங்குறீங்க, ஒரு டீலர்கிட்ட இருந்து வாங்குவீங்கல்ல, ஸ்ட்ரைட்டாக இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அவன் உங்கள் பேர், வேல்யூ ஆஃப் த கார். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா TCS ஒன்று இருக்கு, டாக்ஸ் கலெக்டட் அட் சோர்ஸ்னு. 15 lakhsக்கு 1%, 15,000 rupees உங்ககிட்ட இருந்து டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி உன் பேன் நம்பரோட கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்கம் டாக்ஸ் காமிச்சிருவான். பேஸ்ட் ஆன் த இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைடட் பை த டீலர் டு தி இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், தே வில் கம் டு யூ. நீ கார் வாங்கியிருக்க, ஏன் இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணல, உன் இன்கம் என்ன, யூ பாட் அ கார் ஃபார் 15 lakhs, எங்கேருந்து வந்தது? ஸோ நோட்டீஸ் வரும். எனக்கு நோட்டீஸ் வராது, நான் கார் வாங்கினேன்னா எனக்கு நோட்டீஸ் வராது, பிகாஸ் ஐம் ஆல்ரெடி ஃபைலிங் மை இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன். 15 லட்ச ரூபாய் கார் நான் வாங்கினா ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணுவோம், இன்கம் இருக்க வாங்கியிருப்பாங்க, ஓகே வராது. சப்போஸ் யுவர் ஃபாதர் உங்க பேர்ல உன் பேர்ல வாங்கினா, நீ ஸ்டூடெண்டா, உனக்கு எங்க இன்கம் இருக்கா, ஸோ உனக்கு நோட்டீஸ் வரும். நீ யூ ஹேவ் டு டெல், இல்லை மை ஃபாதர் ஒன்லி பெய்டு. ஓகே. அப்பா கார் வாங்கி உங்க பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம்ல, பையன் பேர்ல தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு போ. ஆனால் இன்கம் டேக்ஸ்க்கு டவுட் வரும், ஹவு யூ ஆர் ஏபிள் டு பை அ கார். அப்புறம் யூ ஹேவ் டு கிவ் அ ரிப்ளை ஆன்லைன்ல, இல்லை மை ஃபாதர் ஒன்லி பெய்டு, இதோ இருக்கு பாருங்க பேங்க்ல இருந்து போயிருக்கு அப்படின்னு ஃபாதரோட இன்கம்ல இருந்து காமிக்கணும். நானும் இஃப் ஐ பை அ கார் ஃபார் 2 crores வச்சுக்கோ, எனக்கும் நோட்டீஸ் வரும். நீ காமிக்கிற இன்கம்க்கு எப்படி 2 crores நீ கார் வாங்க முடியுதுன்னு கேட்பான், என்னையும் கேட்பான். ஸோ அது மேட்ச் ஆகணும், கரெக்டாக ஒரு லாஜிக் இருக்கணும், அதர்வைஸ் யூ வில் ரிசீவ் நோட்டீஸ். ஸோ இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தி பர்பஸ் ஆஃப் ஃபைலிங் இன்கம். பீப்புள் மே நாட் டிக்ளேர் இன்கம் ப்ராப்பர்லி. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்,
ஃபுல்லாக 50 லட்ச ரூபாய் ஏர்ன் பண்ணுவான், 10 lakhs இன்கம் காமிப்பான். கவர்மெண்ட் வாண்ட்ஸ் டு செக், கவர்மெண்ட் ஹாஸ் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ நான் கேஸில் கிளாஸ் எடுக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அவங்ககிட்ட எவ்வளோ இன்கம் நான் ஏர்ன் பண்ணுறேன் எல்லாமே அவங்ககிட்ட இருக்கு. என் ஃபர்ம் எனக்கு எவ்வளோ பே பண்ணுறாங்க அது இருக்கு. நான் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வாங்கி விற்கிறேனோ அது அவங்ககிட்ட இருக்கு. யார்கிட்ட? இன்கம் டேக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அது நான் ஃபைல் பண்ணது அது மேட்ச் ஆனோம், இல்லைன்னா நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருவோம். டுடே ஏஐ யூஸ் பண்ணுறாங்க நல்லா கவர்மெண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். எவ்ரிதிங் கெட்ஸ் correlated and gives the entire information. Based on the information, if there is a mismatch, உடனே நோட்டீஸ் ஜென்ரேட் ஆகிடும். அனுப்பா அவனுக்கு அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருவாங்க. ஸோ ஒரு ஹவுஸ் விற்கிறியா தெரிஞ்சிடும். சார் ஹவுஸ் விற்றா எனக்கு 50 lakhs கெயின். இது எதுக்கு சார் இன்கம் டேக்ஸ் சொல்லணும்? ஆல்ரெடி போயிருக்குமா நியூஸை? யார் சார் அனுப்புகிறாங்க இதெல்லாம்? ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து போயிடும். நீங்கள் அந்த பையர் வந்து வாங்குவான் இல்லையா, அவன் மூலியமாக இட் கோஸ் டு தி இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். நீங்கள் என்ன வேணும் பண்ணுங்க, பேங்க்ல 10 lakhs டெபாசிட் பண்ணு, இன்கம் டேக்ஸ்க்கு போயிடும் நியூஸ், பேங்க் அனுப்பிச்சிருவான். ஸோ ஆல் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹேஸ். ஹை வேல்யூ டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே இன்கம் டேக்ஸில் இருக்கும். நீங்கள் ஜுவல்லரி ஷாப்லேயே பார்க்கலாமே, பேன் நம்பர் கேட்பான், எல்லாமே இன்கம் டேக்ஸ். ஸோ அதனால அதுவும் இப்போ ஏஐடைய அட்வான்ஸாக ஏஐ இப்போ வந்துட்டு இருக்கு. ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ஈஸிலி நோன் டு த இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஆதார் அண்ட் பேன் லிங்க்டு. நீங்கள் எது பண்ணாலும் இன்கம் டேக்ஸ் வில் நோ. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணியாகும். தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதுதான் ப்ரீவியஸ் இயர் அசஸ் பீரியட். சரி, இப்போ நம்ம உங்களுக்கு ஏதாவது ஷேர் பண்ணியிருக்காங்களா பாருங்க மெட்டீரியல். மெட்டீரியல் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்களா? இருக்கா? I'll just introduce ma உங்களுக்கு first pre-result batch. சப்போஸ் உங்களுக்கு இப்போ நான் இப்போ சம்ஸ் தான் இப்போ நியூ பேட்சுக்கு அந்த போஸ்ட் ரிசல்ட் நடத்த போகிறேன். ப்ரீ ரிசல்ட் இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப இது அட்டன் பண்ணிட்டோம் போகிறோம்னு நினச்சிங்கன்னா செகண்ட் செஷன் வேணும்னா நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிடலாம். இஃப் இன் கேஸ் அதே, ஏன்னா நான் வந்து அதுக்குன்னு ஸ்பீடாக நான் போக முடியாது, அதே இதில் தான் போக முடியும். ரெடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? வந்திருக்கா மெட்டீரியல் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்களா? ஐ லாஸ்ட் தம் அது மெட்டீரியல் இஸ் ரெடி. ஓகே, பிரிண்டிங் கொடுக்கணுமா இல்லை என்ன எதுன்னு தெரியல எனக்கு. பட் மேபி இன் அதர் 1 week டைமில் உங்களுக்கு அந்த புக் வந்து வில் பி கிவன். அதை டெய்லி நீங்கள் கிளாஸ் எப்போலாம் இருக்கோ யூ ஹேவ் டு பிரிங் இட், வில் பி டூயிங் இன் த கிளாஸ். எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் இன்ஸ்டியூட் யூ நீட் நாட் ஸ்டடி ஃப்ரம் institute study material, but still because 90% of your institute study material problems are also included in my material. Adala all institute study material problems I will be do. Okay, so adala neenga vandu ennoda material திருப்பி நீங்க ரிவைஸ் பண்ணி நல்ல knowledge gain பண்ணிட்டீங்கன்னா that will be enough for. சரியா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் tax rates introduce பண்றேன். tax rates. You want to ask, anybody wants to ask any question? சொல்லுங்க, என்ன படி? டாக்ஸ் ரேட்ஸ் ஃபார் ஏஒய் அசஸ்மெண்ட் இயர். டாக்ஸ் ரேட்ஸ் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் இயர் 26. இதுல ஓல்டு டாக்ஸ் ரேட்ஸ் இருக்குமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? சாய்ஸ் யூ கேன் சூஸ். வெயிட் ஃபார் சம் டைம். கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ 2 டாக்ஸ் ரேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கோயிங் ஃபார்வர்ட் மேபி செகண்ட் செஷன் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு ஏன் ஓல்டு நியூன்னு 2 கொண்டு வந்தாங்க, லாஸ்ட் 5 years அதாம இப்படி 2 டாக்ஸ் ரேட்ஸ் இருக்கு. யூ கேன் சூஸ் விச் எவர் இஸ் மோர் பெனிஃபிஷியல். எது உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலோ அது நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். ஓல்டு டாக்ஸ் ரேட்ஸ், நியூ. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓல்டு டாக்ஸ் ரேட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கா? மெட்டீரியல் இருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அந்த அமைச்சிருக்காங்களா? For the last 30 years I have been teaching in the ஒரே டாக்ஸ் ரேட்ஸ் தான். இப்போ கவர்மெண்ட்ல நியூ டாக்ஸ் ரேட்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க. சாய்ஸ் தராங்க, நீ ஓல்ட்ல வேணா ஓல்ட்ல, நியூ வேணா நியூ, உன் சாய்ஸ் தான். எது உனக்கு பெனிஃபிஷியலோ நீ செலக்ட் பண்ணிக்கோ. நான் ஓல்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஐ ஹவ் டிவைடட் இன்டு 1A 1B and 1C. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரை நான் 3 ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்கேமா. 1 is old tax rates, second is new tax rates, and the third one special rates ன்னு இருக்கு. இப்போ நீ லாட்டரியில 10 lakhs வின் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஊர்ல லாட்டரி கிடையாது. சப்போஸ் ஒரு கேரளால ஒரு ஆட்டோ டிரைவருக்கு 25 crore லாட்டரி வந்தது. கேரளால லாட்டரி இருக்கு. உடனே பாலிமர் நியூஸ்ல சொல்றான். நான் மார்னிங் 6 o'clock அந்த நியூஸ் பாலிமர் நியூஸ் என்ன ஹெட்லைன்ஸ் பார்த்தா, ஆட்டோ டிரைவர் வந்து கேரளால 25 crores வின் பண்ணியிருக்கானா. உடனே பாலிமர் நியூஸ்ல 25 crores 7.5 crores டாக்ஸ் போயிருக்கு அப்படின்னு. என்னது 7.5 crore? 30% டாக்ஸ். லாட்டரிக்கெல்லாம் இல்ல, ஸ்ட்ரெயிட்டா 30%.
இப்போ நீ ஒரு டிவி கான்டெஸ்ட்ல கலந்துக்கிற, அதுக்கு 30% டேக்ஸ் வின் பண்ண. ஸோ இந்த மாதிரி இன்கம்க்கெல்லாம் 30% ஸ்பெஷல் ரேட். அதுக்கு பேர் என்ன? கேபிட்டல் கெயின்ஸ். சார் மை ஃபாதர் லேண்டை சேல் பண்ணிட்டார் சார், 60 lakhs he bought for 10 lakhs and it was sold for 60 lakhs, capital gain 50 lakhs, அதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா 12.5%. இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ரேட்ஸ் இருக்கு. So we are dividing the first topic into old rates, new rates, special rates. The old rates என்ன தெரியுமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? லாஸ்ட் 10 years இப்படி தான் இருக்கு. இங்க பாருங்க, up to income up to 2.5 lakhs no need to pay any tax. Up to basic exemption, basic ஒருத்தருக்கு வந்து 2.5 lakhs இருக்கு, டாக்ஸ் கிடையாது. சார் மை salary is 20,000 per month சார், 20,000 into 12 2.4 lakhs சார், 2.5 cross ஆல சார், எனக்கு டாக்ஸே கிடையாது. நீங்க இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் கூட சப்மிட் பண்ண வேணாம். பேசிக் எக்ஸம்ஷன், maximum amount not chargeable to tax. என்னது? maximum amount not chargeable to tax, 2.5 lakhs. Now listen students, if your income during the previous year exceeds 2.5 lakhs, அது 2,50,001 ல இருந்து to 5 lakhs, அருண் ஜேட்லி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாரு, 5% போறோம். when Arun Jaitley யாருன்னா மோடி 2014 ல, Arun Jaitley is no more. 2014 ல மோடி became prime minister first time. மோடி prime minister ஆனது இந்தியால வந்து 2014 எலெக்ஷன்ஸ்ல மோடி வின் பண்ணி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகும்போது அருண் ஜேட்லியா தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணார் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ நிர்மலா சீதாராமன், அப்போ அருண் ஜேட்லி, அவர் இப்போ உயிரோட இல்லை, பட் அருண் ஜேட்லி தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு 5%. ஸோ பிட்வீன் 2.5 to 5 lakhs 5% டாக்ஸ் பே பண்ண போறோம். என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அதுக்கு? சப்போஸ் உன்னோட இன்கம் வந்து 2,60,000, if your income is 2,60,000, 250 free, balance 10,000 க்கு 5% 500, 3 lakhs, 2,50,000 free, 50,000 க்கு 5% 2,500, 4 lakhs, 2,50,000 free, 1,50,000 க்கு 5% 7,500, 5 lakhs, 2,50,000 free, balance 2.5 lakhs க்கு 5% 12,500. சார் கட்டணுமா? உடனே கவர்மெண்ட் ஒரு ப்ரொவிஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. 2,50,000 வரைக்கும் யாருக்குமே டாக்ஸ் கிடையாது. பட் இஃப் யுவர் இன்கம் இஸ் மோர் தென் 2.5 lakhs but does not exceed 5 lakhs, you have to pay 5%. But ரீசெண்டா என்ன பண்ணாங்க கவர்மெண்ட் தெரியுமா? if your total income does not exceed 5 lakhs, உனக்கு ஃபுல் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துறேன், ரிபேட். 5 லட்சம் ரூபாய் கீழே இருக்கிறவங்க யாருமே டாக்ஸ் பே பண்ண வேணாம். 5 lakhs கீழே இருக்கிறவங்க, சார் நீங்க இப்பதான் 12 lakhs சொன்னீங்க, அது இதுல வரும், நியூல வரும். So up to 5 lakhs government is ready to give you full discount, what is called as rebate. income taxல rebate னுமா, full rebate கிடைச்சிரும். For example, income வந்து 5 lakhs னு வெச்சுக்கோங்க, டாக்ஸ் எவ்வளவு தெரியுமா? 5 lakhs க்கு rebate under section 87A of the Income Tax Act 1961, அதான் இன்னும் 14 days தான். next 87A change ஆயிடும் section number. so you will get, but rebate will be the same next year கூட. so government சொல்றான் 5 லட்சம் ரூபாய் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் rebate கொடுத்துடலாம், they need not pay any tax. so up to 2.5 lakhs free, எனக்கும் 2.5 lakhs வரைக்கும் ஃப்ரீ, எல்லாருக்குமே 2.5 lakhs வரைக்கும் ஃப்ரீ. அதுக்கு மேல போச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் 2.5 lakhsக்கு 5% tax, but those who have income less than 5 lakhs they will get full rebate. ஒண்ணு இல்லமா, 4 lakhs income, 4 lakhs க்கு 2.5 lakhs free, பாக்கி 1.5 lakh 5% 7,500 rebate. எனக்கு rebate கிடைக்காது because my income is more than 5 lakhs. for me no, rebate is only for those who have income less than. but if எனக்கு 6 lakhs income வெச்சுக்கோ, எனக்கு rebate கிடையாது, I have to pay normal tax. so government இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, if your income is more than 5 lakhs, above 5 lakhs, up to 10 lakhs, you have to pay 20% of excess plus 12,500 for 5 lakhs. இது என்னன்னு புரியுதா பாரு. for example, your income is 6 lakhs, இதுக்கு எவ்வளவு சார் டாக்ஸ் வரும்? 6 lakhs 6 lakhs இதுல தானே வருது 6 lakhs, 20% on the excess, அதாவது excess எவ்வளவு இருக்கு?
1 lakh 5 lakhsக்கு மேல எவ்வளவு இருக்கா இதுக்கு 20% எவ்வளவு 20% னா 20,000 plus 5 lakhsக்கு ஒரு tax வரும்ல so you have to pay 32,500 அவ்வளவுதான் அப்படியே டெவலப் பண்ணுங்க 7 lakhs 7 minus 5 2 lakhs 20%, 5 lakhs to 12,500. 20% on the excess plus 12,500 for 5 lakhs. 12,500 for 5 lakhs, 20% on the excess. 12,500 on 5 lakhs, 20%. 5 lakhs to 12,500 எப்படி சார் வந்தது 5 lakhs to 12,500 2.5 lakhs free. பாக்கி 2.5 lakhs க்கு 5%. So 5 lakhs to 12,500 வரும். இப்போ என்னோட இன்கம் 6 lakhs னு வெச்சுக்கோங்க. 5 lakhs to 12,500 balance 1 lakh to 20%, 20,000 32,500. சரி 7 lakhs 5 lakhs to 12,500 balance 2 lakhs to 20%, 40 plus 12 52,500. 8 lakhs 5 lakhs to 12,500 balance 3 lakhs to 20%, 60,000 72,500. 9 lakhs 5 lakhs to 12,500, 4 lakhs to 20%, 10 lakhs 5 lakhs to 12,500 balance 5 lakhs 20%, 1 lakh plus 12,500, 1 lakh 12,000, 1 lakh 12,000, 11 lakhs sir 10 cross பண்ணிட்டாலே highest rate above 10 lakhs one has to pay 30% on excess plus 1 lakh 12,500 for 10 lakhs income. என்ன அர்த்தம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் suppose your income is 12 lakhs இருக்கு என்னோட இன்கம் monthly 1 lakh சம்பாதிக்கிறேன் 12 lakhs ஒரு வருஷத்துக்கு சம்பாதிக்கிறேன் இதுக்கு எவ்வளவு how much tax sir on 10 lakhs on 10 lakhs 10 lakhs 112,500 வரும் old scheme balance 10 lakhs க்கு மேல எவ்வளவு இருக்கா சார் 10 lakhsக்கு மேல சம்பாதிக்கிறவங்க highest slab இதாம highest slab இந்தியால இன்னைக்கு highest rate is 30%. 12 lakhs இவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டணும் ஆனா நியூ ஸ்கீம்ல 12 lakhsக்கு ஜீரோ எது சூஸ் பண்ணுவீங்க ஓல்ட் ஆர் நியூ பட் நியூல சர்டன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதான் maybe second session la I'll tell you what is the difference between old and new but it government gives you choice you choose whichever is more beneficial edula tax kammi agumo adu now listen students so suppose my income is 15 lakhs same adhe mari calculation 10 lakhs ku balance 5 lakhs ku 20 lakhs 10 lakhs ku balance 10 lakhs ku all 50 lakhs all இன்னைக்கு வந்து நீங்க என்ன இன்கம் வேணாலும் you can do it 50 lakhs 10 lakhs ka balance 40 lakhs 30% 12 lakhs plus 1 13 lakhs 12,500 now ஒரு cricketer ஒரு actor வந்து 150 crores income அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க highest paid 200 crores ரஜினிகாந்த் ஏதோ ஜெயிலர் 250 crores சார்ஜ் பண்ண போறாங்க இப்போ அவங்களாம் எவ்வளவு இன்கம் காமிப்பாங்க எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் போக பிஜிபிபி என்னோட எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் போக சப்போஸ் ரஜினிகாந்த் வந்து 75 crore இன்கம் காமிக்கிறாருன்னு வெச்சுக்கோ 75 crore எப்படி டாக்ஸ் இது 75 crore எப்படி சார் கால்குலேட் பண்றது 10 lakhsக்கு 112,500 பேலன்ஸ் 74 crores 90 lakhsக்கு 30% அவங்களாம் நிறைய டாக்ஸ் பே பண்றாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு வாட் அபவுட் அவர் கிரிக்கெட்டர்ஸ் அவங்களும் crores-ல காமிப்பாங்க இல்லையா டாப் 3 விராட் கோலி எம்எஸ் தோனி ரோஹித் சர்மா எடுத்தீங்கன்னா அவங்களாம் எவ்வளவு டாக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க தே ஹேவ் இன்கம் நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா தே ஹேவ் இன்கம் அதர் கண்ட்ரிஸ் ஆல்சோ அதெல்லாம் இங்க கணக்கு காமிக்கணும் நவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன் இதுதான் ஸ்லாப் ரேட்ஸ் அப் டு 2.5 2.5 to 5 5 to 10 above 10 5% 20% 30% நடுவுல 10 15 எல்லாம் கிடையாது அப் டு 2.5 ஃப்ரீ 2.5 to 5 5% 5 to 10 above 10 30% 5 lakhs க்கு 12,500 10 lakhs க்கு 112,500 then government said students இது வந்து ஒரு 20 years back government wanted to provide free education in India யாருக்கு தெரியுமா ஃப்ரீ எஜுகேஷன் சிட்டில அர்பன் ஏரியாஸ்ல இருக்காங்களே ரூரல் ஏரியாஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு செலவு பண்ணுமே அதுக்கு டீச்சர்ஸ் வேணும் ஒரு ஸ்கூல் ரெண்ட்டுக்கு எடுக்கணும் செலவு ஜாஸ்தி ஸோ கவர்மெண்ட் டிசைடட் how to provide free education to children in rural area
ஸோ ஒரு ஐடியா இருந்தது அப்போ இருந்த கவர்மெண்ட், மோடிக்கு முன்னாடி மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன ஐடியான்னா, ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் ஃபார் சில்ட்ரன் இன் ரூரல் ஏரியாஸ். இதுக்கு எப்படி பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஆல் டேக்ஸ் பேயர்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க, எங்களுக்கு பைசா வேணும். ஸோ 20 years பேக்லாம் இந்தியா வாஸ் நத்திங். இன்னைக்கு மோடி 2014 அப்புறம் ஜஸ்ட் இமேஜின், இப்படி போக பார்த்தா நெக்ஸ்ட் 5 years எங்கேயோ இருக்கும், நெக்ஸ்ட் 10 years எங்கேயோ போயிடும். ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் எக்கானமி இன் இந்தியா. இப்போ இது வேர்ல்டில் இந்தியா தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் எக்கானமி. சரி பாருங்கள் எப்படி சேஞ்ச் ஆயினது எல்லாமே. புல்லட் ட்ரெயின் வரைக்கும் வந்துட்டோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, பெங்களூருக்கே நம்ம வந்து 1.5 hours போயிடலாம் அப்படின்றாங்க. ஏதோ இப்போ ஐடியாஸ்லாம் வந்துடுச்சு அந்த ஐடியாஸ்லாம். ஸோ ஜஸ்ட் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்தியாவில் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் இந்த ரூரல் ஏரியாஸில் இருப்பாங்களே அவங்களுக்குலாம் எஜுகேஷன் எப்படி, ஸோ பைசா வேணுமே. அப்போது டேக்ஸ் பேயர்ஸ் எல்லாரையும் கேட்குறாங்க, நீங்கள் ஒரு 2% எக்ஸ்ட்ராவாக டேக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் செஸ் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சாங்க அதுக்கு. பிரைமரி எஜுகேஷன், அதாவது ஒன்லி அப் டு 5th standard கவர்மெண்ட் வாண்டட் டு கிவ். அது கூட இல்லாமல் இருக்காங்க, 5th standard கூட படிக்காமல் இருக்காங்க. அது வரைக்கும் அது ஃப்ரீ எஜுகேஷன் வித் மிட் டே நூன் மீல் ஸ்கீம். சத்துணும் இந்த மத்தியானம் லஞ்ச் போட்டு பசங்களை படிக்க வைக்கணும் ரூரல் ஏரியாஸில், அதுக்கு பணம் வேணும், வி வாண்ட் மணி அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் அப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாமல். இதெல்லாம் நான் வந்து 30 years இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரியும். இந்த ஒரு வருஷமும் நான் அந்த பட்ஜெட் பார்ப்பேன். ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு 2% வை டோன்ட் யூ கான்ட்ரிபியூட். 2%னா அதுக்கு பேர் பிரைமரி எஜுகேஷன் செஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டேக்ஸ் பேரும். இப்போ இங்கே எவ்வளோ டேக்ஸ் வருது, 172, 500 வருதா, அதில் ஒரு 2% எக்ஸ்ட்ரா கொடு. ஸோ வாட் கவர்மெண்ட் வில் டூ வித் ஆல் திஸ் மணி, தே வில் ஃபண்ட் ஃபார் எஜுகேஷன். இந்த டீச்சர்ஸ்க்கு சேலரி கொடுக்கறது, ஸ்கூல் பில்டிங் ஏதாவது ரெண்ட் கொடுக்கணும், கரண்ட் பில் கட்டணும், இதுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் அந்த பைசா யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. உடனே பார்த்தா 4,500 crore ஜென்ரேட் ஆச்சு அந்த 2%. 2% நாட் ஒன்லி மீ, நான் மட்டும் டாக்ஸ் பேர் கிடையாது. ஈவன் அ கம்பெனி, இன்ஃபோசிஸ், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இந்தியாவில் எல்என்டி எவ்வளோ கம்பெனிஸ் இருக்கா, தே ஆர் ஆல்சோ ரிக்வயர்ட் டு பே 2%. அப்புறம் கவர்மெண்ட் பார்த்தாங்க, வை அப் டு 5th standard ஹையர் செகண்டரி லெவல் வரைக்குமே ஃப்ரீயாக கொடுக்கலாம், அதனால டாக்ஸ் பேயர்ஸ் யூ ஆட் 1 more percentage அண்ட் பே 3% பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஹையர் செகண்டரி எஜுகேஷன் செஸ்ன்னு சொல்லிட்டு 3% கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. 3%, இனிமேல் 3% அப்படி போயின்னு இருந்து மோடி வந்தோடனே என்ன பண்ணாரு, எல்லாருக்கும் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஃப்ரீயாக தரணும் புவர் பீப்புளுக்கு. ஸோ டேக்ஸ் பேயர்ஸ் நீங்கள் ஒரு 1% ஆட் பண்ணி 4% இன்னைக்கு நேம் வந்து ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ். ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, 4%. ஆனால் இன்னைக்கு பீப்புள் வந்து டேக்ஸ் பேயர்ஸ் வந்து தேர் ரெடி டு பே இன்னொரு 1%. நான் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு, ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ஒரு 1% வேணா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சைனா நிறையா வின் பண்ணுறாங்க, நம்ம அதோட ஜாஸ்தி பாப்புலேஷன் வச்சுருக்கோம், ஆனால் கோல்டு மெடல் வரதே பெரிய விஷயமா இருக்கு. ஸோ ஸ்கூல்ஸ்லாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பயங்கரமாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் ஒரு 1% கான்ட்ரிபியூட் பண்ணால் இன்னைக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு 10,000 கோடி கிடைக்குமா. ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு மட்டுமே அது செலவு பண்ணால் எவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸ்கூல்ஸ்லாம், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக போகலாம். அண்ட் வி ஆர் ஆல்சோ ரெடி டு கான்ட்ரிபியூட் பே 1% எக்ஸ்ட்ரா. செஸ் தானே, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 1%. எஜுகேஷன் கேட்குறீங்க, ஹெல்த் கேட்குறீங்க, ஸ்போர்ட்ஸுக்கு கேளுங்க, அதையும் டெவலப் பண்ணுங்க. நம்ம கொஞ்சம் கோல்டு மெடல்ஸ் நிறையவே வின் பண்ணலாமே. வி ஆர் நவ் டுடே இந்தியா இஸ் ஏர்னிங் மோர், பீப்புள் ஆர் ஏர்னிங் மோர். ஏன் 1% கொடுக்கலாமே? பீப்புள் ஆர் ஏர்னிங் மோர்ன்றது எப்படி தெரியுது தெரியுமா? 12 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் டேக்ஸே கிடையாதுன்னு கவர்மெண்டே சொல்றானா பார்த்துக்கோ. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வென் ஐ ஸ்டடிட் இன்கம் டேக்ஸ் எவ்வளோ தெரியுமா? பேசிக் எக்ஸம்ஷன் 30,000. என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? நீங்க 35,000 வருஷத்துக்கு ஏர்ன் பண்ணாலே டேக்ஸ் கட்டணும். வென் ஐ ஸ்டடிட் பிகாம் அந்த காலத்தில் ஸ்லாபே 30,000 வரைக்கும் ஃப்ரீ, 30 to 50 20%, அப்புறம் 30%, 40%. ஈவன் பிஃபோர் மீ, நான் இன்கம் டேக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 50% ஸ்லாப்லாம் இருந்துதான். இன்னைக்கு 12 lakhs வரைக்கும் டேக்ஸே கிடையாதுண்ணா. ஸோ பீப்புள் ஆர் ரெடி டு பே 1% எக்ஸ்ட்ரா. நீங்கள் கேட்குறீங்க, நீங்கள் வேணால் மெயில் அனுப்புங்க, நிர்மலா சீதாராமன் இது மாதிரி செஸ்ஸுக்கு வேணால் 1% ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மீன் என்னது, ஸ்போர்ட்ஸ் செஸ்ன்னு ஒன்று ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ மோடிக்கு வேணால் எழுதி போடுங்க, ஹெல்த், எஜுகேஷன், ஸ்போர்ட்ஸ் செஸ். அந்த 1%க்கே 10,000 கோடி கிடைக்கும் டேக்ஸ் பேயர்ஸ் கிட்ட இருந்து. கம்பெனிஸ் நாங்கள் எல்லாருமே பே பண்ணோம். 10,000 crore வச்சு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ண முடியாதுமா? ஸ்போர்ட்ஸ்க்குன்னு அழகாக பண்ணலாமே. ஏன் அதுக்கு அது ஒரு ஐடியாவாக கொண்டு வரலாம் ஸ்போர்ட்ஸ்க்குன்னு. ஸோ பீப்புள் ஆர் ரெடி டு பே. இன்னைக்கு சம்பாதிக்கிறாங்க, எல்லாரும் பே பண்ணட்டும். ஸோ இன்னைக்கு டேக்ஸ் எல்லாம் கம்மி ஆயிடுச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ எம் வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் டுடே த நியூ டேக்ஸ் ரேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய டேக்ஸ் சேவ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் செஷன்ல அது பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு. ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் பேயிங் டேக்ஸ் ஷுட் ஆல்சோ பே 4%, வாட் இஸ் கால்ட் as health and
எஜுகேஷன் செஸ். அதுக்கப்புறம் பிஜேபி கவர்மெண்ட் அந்த கான்செப்டே வேற. ஜாஸ்தியாக சம்பாதிக்கிறவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கட்டுங்க. ஸோ தோஸ் ஹூ ஏர்ன் மோர் தென் 50 lakhs டோட்டல் இன்கம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி if your total income is more than 50 lakhs நீங்க வந்து ஒரு 10% சர்சார்ஜ்ன்றது ஒரு பர்பஸ்க்காக கொண்டு வருவாங்க மேம். எப்படி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நான் சொல்றேன். சர்சார்ஜ் எப்போ தெரியுமா வந்தது? ஃபர்ஸ்ட் குஜராத்தில் ஒரு எர்த்குவேக் ஆச்சு. நீங்க பிறந்திருப்பீங்களான்னு தெரியல. குஜராத்தில் Jan 26 ரிப்பப்ளிக் டே அன்னைக்கு குஜராத்தில் மேசிவ் எர்த்குவேக் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு ஈரான் வந்து தெஹரானை போட்டு அடிக்கிறாங்க பாரு. கேபிட்டல் சிட்டி, ஈரானுடைய கேபிட்டல் சிட்டி தெஹரான். எப்படி இந்தியாவில் டெல்லி கேபிட்டல், தெஹரானை போட்டு அடின்னு அடிக்கிறாங்க. கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு தெஹரான். அப்போ சேம் ஹேப்பன்ட் இன் ராஜஸ்தான்ல என்ன ஊர் சொன்ன? குஜராத். பயங்கர மேசிவ் எர்த்குவேக். அப்போ அது ரீபில்ட் பண்ணணுமே. அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நாங்கள் ஒரு சர்சார்ஜ் ஒன்று போடுறோம், we want to rebuild குஜராத் ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லி. இன்னைக்கு குஜராத்தில் முகேஷ் அம்பானியும் அதானியும் குஜராத்திஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து மேசிவா இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. இதுல குஜராத். ஸோ அப்போ ரீபில்ட் பண்றதுக்காக கவர்மெண்ட் வாஸ் ஆஸ்கிங் மணி. எல்லாருமே ஒரு 10% பே பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நேஷனல் செக்யூரிட்டி சர்சார்ஜ் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இது மாதிரி சர்சார்ஜுக்குன்னு ஒரு பேர் வச்சு கொண்டு வந்துருவாங்க. இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன, நிர்மலா சீதாராமன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, those who have income about 50 lakhs ஒரு 10% எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்க சர்சார்ஜ் பேர்ல. those who have income above 1 crore 15% சர்சார்ஜ் கொடுங்க. இப்படி போயினே இருந்தது. 10-15 நம்ம கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கோங்க, எல்லாருமே 1 crore மேல இன்கம் வச்சிருப்பாங்க. அவங்களாம் 15% சர்சார்ஜ் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் டாக்ஸ், இந்த ஸ்லாப்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி டாக்ஸ், தென் யூ ஆட் சர்சார்ஜ், on the total you add cess. tax மேல tax surcharge, total tax மேல cess, total tax. உடனே ஒரு பர்டிகுலர் இயர்ல I am increasing the surcharge rates, higher surcharge rates இப்ப கொண்டு வரேன். those who have about 2 crore income 25% surcharge, those who have above 5 crore income 37%. higher surcharge நான் கொண்டு வரேன். 25 and 37 for those who have income in excess of 2 crore or 5 crore respectively. இதுதான் இன்னைக்கு ஓல்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம். அதுக்கு பேர் இப்போ மாத்திட்டாங்க ஆப்ஷனல் டாக்ஸ் ரெஜிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நார்மல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு பேர் அது. ஏன்னா நாங்க இதெல்லாம் படிச்சோம். இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து நியூ டாக்ஸ் ரெஜிம் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க, டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம். ஸோ இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டாக்ஸ் ரேட்ஸ். நீங்க பாருங்க அதுல என்ன இருக்கு. ஜஸ்ட் வில் கன்க்ளூட் அப் டு 2.5 lakhs டாக்ஸ் ரேட்ஸ் பார்த்துக்கோமா. அப் டு 2.5 lakhs நில். 2.5 to 5%. 5 to 10 lakhs 20%. above 10 lakhs 5 lakhs க்கு 12,500 டாக்ஸ் வருமா? 5 lakhs க்கு எவ்வளவு வரும்? 5 lakhs க்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க பாருங்க 5 lakhs 2.5 lakhs ஃப்ரீ, பாக்கி 2.5 lakhs க்கு 5% ஆன்சர். அதே மாதிரி 10 lakhs க்கு எவ்வளவு டாக்ஸ் வரும்? 5 lakhs க்கு 12,500, பேலன்ஸ் 5 lakhs க்கு 20%, 1 lakh, டோட்டல் 112,500 வரும். ஸோ இதுதான் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம். ஸோ டைம் 11 ஆச்சு. கரெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் 11 வரைக்கும் தான் போட்டிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ சொல்லுங்க உங்களுக்கு இப்போ ஏதாவது கொஸ்டின் பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் த செகண்ட் செஷன். ஒரு பிரேக் அப்புறம் வில் ஸ்டார்ட் செகண்ட் செஷன். எனி கொஸ்டின்? உங்களுக்கு டைம் வந்தது இல்லை, 11 o'clock வரைக்கும் தானே போட்டிருந்தாங்க. அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டாங்களா? ஆக்சுவலி அப் டு 11, அப்புறம் ஒரு half an hour பிரேக், அப்புறம் திருப்பி 11:30 to 1:30 தான் டைமிங். சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? சரி, அப்போ செகண்ட் செஷன்ல வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் சம்ஸ். ஓரளவுக்கு சம்ஸ் கவர் பண்ண உடனே நியூ டாக்ஸ் ரெஜிம் ஏன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க? பெரிய தலைவலியா இருந்தது இந்தியாவில் ஓல்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம். பீப்புள் வேர் போகஸ் டிடக்ஷன்ஸ், போகஸ் எக்ஸம்ஷன்ஸ் அப்படின்னா. சரி, கவர்மெண்ட் வந்து எல்லாருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு ஒருத்தரையும் செக் பண்ண முடியாது மேம். ஸோ பட் ஹவு டு அவாய்ட் ஆல் திஸ் போகஸ் கிளைம்ஸ் எல்லாமே. ஸோ நியூ டாக்ஸ் ரெஜிம்னால தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்டிவோட கொண்டு வந்தது தான் நியூ டாக்ஸ் ரெஜிம். வாட் இஸ் நியூ டாக்ஸ் ரெஜிம்? ஒரு செகண்ட் செஷன்ல கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.